Hello students, welcome to chemistry video classes conducted by Mysore District PU Lecturers Chemistry Forum. So today we will discuss the general case of first law of thermodynamics. So what is the general case of first law of thermodynamics? So you know that first you just consider a system. If you consider a system, it has certain amount of energy that we will indicate it by U1. What is meant by U1? U1 means internal energy of the system at this state. For this system, I will supply a Q amount of heat energy. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಇದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ U1 ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. U1 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ನ್ಯೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ, ಸೊ U1 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ W ಅಮೌಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನಾನು ಎಂತ ಬರೀತೀನಿ, U2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. U2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. U1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. This is the new internal energy, that is the energy which is present the final state, that is equal to internal energy at the final state. Now internal energy at the final state is equal to ಏನಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, so what is the total quantity, U1 plus Q plus W, ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ U1 ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ U1 ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್, ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ U2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. U1 ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ internal energy, that is equal to what, Q plus W. So that means what it indicates. So that means, so if you supply the heat energy, if you perform some work, that will be equal to what, change in internal energy. That means the internal energy of the system changes only when, if you supply the heat energy to the system, or if you remove the heat energy from the system, or if the work is done on the system or work is done by the system. ಈ equation ಏನು indicate ಮಾಡ್ತಿದೆ, the change in internal energy of the system is equal to what, the amount of heat energy supplied to the system, because Q positive ಇದೆ, W positive ಇದೆ, work is done on the system. So this is the change in internal energy of the system. So ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, so we will try to define what are the different types of process. This is the mathematical form of what, first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, so for an isolated system the total energy or the energy remains constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Total energy ಯಾವಾಗಲೂ isolated systemಗೆ, so it is constant. So this is the first law of thermodynamics, mathematical form of first law of thermodynamics. Next we will move to the thermodynamic processes. What is meant by thermodynamic process? Thermodynamic processes. What is meant by thermodynamic processes, and what are the different types of thermodynamic processes? So thermodynamic process means the process which bring some change in a system. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ changes in a system, which bring changes in a system, we call as what, thermodynamic process. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ process.
ಸೊ ಏನು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್. ಥರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ process, if you keep the temperature constant during a process or when you carry out a process, so then that type of process we call as what? Isothermal process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Isothermal process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The process during which temperature remains constant. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಝೀರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದು ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರು 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ವೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ carried out at constant temperature. So that is isothermal process. The second one is adiabatic process. Adiabatic process. So adiabatic process. So adiabatic process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adiabatic process ಅಂದ್ರೆ the process during which no heat energy is exchanged between system and surrounding. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಪಾರ್ಟನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ? ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರೌಂಡಿಂಗಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ we call as what? Adiabatic process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The third type of process, isobaric process. Isobaric process. ಏನು ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸೇಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಬಾರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ some process, if you keep the pressure constant, that type of process is called what? Isobaric process. What is isobaric process? The process during which the pressure remains constant. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 1 atmosphere ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 1 ಬಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್? ಝೀರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಸೋಬಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು? ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಕೋರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೆಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಶುರು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ,
ಏನೇನೋ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು? ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂವಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್. ನೋಡಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. 3 ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ should be carried out infinitesimally slowly. So what is the first condition? The process is carried out infinitesimally slowly. ಏನು ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1000 ml ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ 99.99 ml ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ತುಂಬ ಸ್ಲೋಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ಲೋಗೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟಿಸಮಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅಟ್ ಎವರಿ ಸ್ಟೇಜ್ the system and surroundings should be in equilibrium. Equilibrium ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So then the process can be reversed by small change, by infinitesimal change in the system. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್ by a small change. So that is this type of process we call as what? So reversible process ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Reversible process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The process is said to be reversible. That process is carried out infinitesimally slowly, and at every stage the system and surrounding should be in equilibrium, and the process can be reversed by changing and by small change or by infinitesimal change. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 99.99 ml ಇದೆ,
ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1000 ml ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋಂಥ ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ, ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ as what ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಏನು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1000 ml ಇಂದ 900 ml ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 1000 ml ಇಂದ 900 ml ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 900 ml ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವು 3 ಕಂಡೀಷನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 900 ml 1000 ml ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. 1000 ml 900 ml ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ನು ಒಬೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So which process does not follow this reversible process? All those process we call as what? Irreversible process anta heltivi. Okay, so this is a very important concept, because we will try to derive the work done expression for this reversible and irreversible process. Irreversible ಮತ್ತೆ reversible process ಗೆ ನಾವು work done expression ನ derive ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ derive ಮಾಡ್ತೀವಿ? Let us see. So next is pressure, volume, pressure, volume, work, pressure, volume, work, or work done expression for isothermal, irreversible, compression of ideal gas. So this is the work done, derivation of work done expression for the isothermal irreversible compression of ideal gas. So to perform this work, to calculate the amount of work done, so just consider a cylinder which containing a movable frictionless piston. So the area of cross section of the piston is A, and this cylinder contain the ideal gas. So this is the ideal gas. This cylinder contain ideal gas. You know that what is meant by ideal gas, which obey PV equal to A naught equation. So when you move the piston, when you compress the gas, it is about isothermal reversible compression of ideal gas. I will bring the piston to this position. This is the new position of the piston. So I will move this piston by a distance called L. ನೋಡಿ L ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆನ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೆಷರ್ is equal to force per area. ಸರಿನಾ? ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ when the external pressure becomes equal to the pressure of the gas. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪಿಸ್ಟನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾನು ವಿ ಐ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು? ಪಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಸರಿನಾ? ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು area of cross section. ನೋಡಿ, area of cross section of the piston, if it is move a distance L, this value is equal to what? The change in volume ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದಾ? The change in volume, so change in volume, so ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. that is equal to final volume minus initial volume. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬದಲು ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಬೈ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಬೈ ದ ಪಿಸ್ಟನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. This is the work done expression for isothermal irreversible compression of gas. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಾಗ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗಿಂತ ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್.
ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಐ, ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಓಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರೈವೇಷನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಸ್ಟೆಪ್ದು ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಫಾರ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಮೇಷನ್ ಅಂತ. 10 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗಂತ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿರೈವ್ what is the work done expression for isothermal reversible process. ಈಗ irreversible process ಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿರೈವ್ what is the work done expression for isothermal reversible compression of ideal gas. So next is work done expression for isothermal reversible compression of ideal gas. So ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ, just take the ideal gas in a cylinder which is fitted with frictionless piston which contain the ideal gas molecule inside the cylinder. So let PEX is what? External pressure applied on the piston, because it is a compression of gas. And what is the pressure of the gas? The pressure of the gas we call as what? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ PIN. ಸೊ ಈಗ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಸ್ DP, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೈನಸ್ DP ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮೈನಸ್ DP ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ DP. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ DP ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ DP. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ DP ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಾಲ್ಯೂಮಿಂದ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿಂದ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ವರೆಗೂ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ DV ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಎಷ್ಟು? ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ DV is very small in this case, that is reversible case. ಅದಕ್ಕೆ instead of delta V
write dV. dV ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A small change in volume for reversible process. ನೋಡಿ external pressure ಬದಲು I can write internal pressure plus or minus dP ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ W is equal to minus VI to the VF instead of PEX external pressure ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ? internal pressure plus or minus dP, so it is multiplied by dV ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is equal to minus VI to the VF, so just multiply dV inside the bracket. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? internal pressure into dV plus or minus dP into dV. So in this expression V means a small change in volume, dP means a small change in pressure. The small change in volume, small change in pressure, that leads to another very small quantity, hence we can neglect this term. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 0.05 ಇರುತ್ತೆ, 0.05 ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 0.05 ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು? ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? W is equal to minus VI to the VF, so internal pressure into dV ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದಕ್ಕೆ P ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ PIN ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ PIN ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾನು ಎಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ? P ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. VI to the VF P into dV ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. So for n moles of ideal gas, I know that expression. What is that expression? PV equal to nRT ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. P is equal to ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? nRT by V ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? W is equal to minus VI to the VF. Instead of P, we can substitute nRT by V into dV ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ n ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, R ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, T ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ, ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್, R ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಮೂರು ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ nRT integration of VI to the VF 1 by V into dV ಆಗುತ್ತೆ. So integration of 1 by V with respect to dV from the limits VI to the VF ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ, so nRT ln VF divided by VI ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇದು ಲಾಗ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಸ್ 10 ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2.303 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮೈನಸ್ 2.303 nRT ಲಾಗ್ VF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ VI ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಏನಿದು? REV ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. REV ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಶಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಡಿರೈವ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ free expansion of gas. So the next concept is free expansion of gas. What is meant by free expansion of gas? How it is different from the normal expansion of gas? So you just consider a cylinder, so which containing a movable frictionless piston
and this cylinder contain the gas molecule, that is ideal gas. Ideal gas ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so during the expansion, for example, in this cylinder, if the external pressure is equal to 0, so external pressure is 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನು ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ of a gas in vacuum is called what? Is called free expansion. Is called free expansion of ideal gas ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Free expansion of ideal gas ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ what is the condition? External pressure should be equal to 0. When the external pressure is equal to 0, then only you have the pressure of the gas, then the piston move upward. So that is expansion of gas in vacuum, or expansion of gas when external pressure is equal to 0, that is called what? Free expansion of gas anta helteve. So what is the amount of work done in free expansion of gas? That we can calculate. We know that W is equal to what? Minus external pressure into delta V for finite state or finite stage. This is the process involving finite number of steps. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0 ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಇಂಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ 0. ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್? 0. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಫ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. Work done is equal to 0 for free expansion of ideal gas. So next concept is, what will be the different expressions of the first law of thermodynamics for different types of process. We know that the mathematical form of first law of thermodynamics, that is delta U is equal to what? Q plus W. So you just consider isothermal reversible process. Reversible process. ನೋಡಿ, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಥರ್ಮಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. If the change in internal energy equal to 0, then this expression becomes equal to what? Q plus W equal to 0. Or Q is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus W ಆಗುತ್ತೆ. Q is equal to minus W ಆಗುತ್ತೆ. So what is this expression? For reversible process, it is external pressure into change in volume. This is the expression. Because we know that W is equal to minus external pressure into change in volume ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅವಾಗ minus W is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? external pressure into change in volume ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is for what? Irreversible process. So this is isothermal, reversible and irreversible process ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Reversible and irreversible process. So irreversible process ಅಲ್ಲಿ, this is the work done expression.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು 0 ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೂ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಯಾಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, change in internal energy equal to 0 when you carry out any process at constant temperature. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2.303 NRT ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 NRT log of VF by VI ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬದಲು ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.303 NRT log VF ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ನಾನು ಇವೆರಡನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಡ್ ಔಟ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು? ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೋ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to work done during adiabatic process ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಐಸೋಕಾರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮೇ 0. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 0. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ 0 ಅಂದರೆ 0 ಇಂಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ 0. ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 0. So these are the different types of expression we'll use to calculate the amount of work done. For that is free expansion of gas, already you know that for free expansion of gas W equal to what? 0. So these are the different forms of first law of thermodynamics for different types of process.